नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਘਸੀਟਣ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪ੍ਰਜਲਾ ਰਵੰਨਾ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ मैं कोई गलत काम नहीं किया। मैं अपने हक वास्ते आवाज़ उठाई है। जे पार्टी जो कुछ भी करना तो मेरे खिलाफ करे, पर मैं राज्यसभा सांसद बनी रहांगी। हौली हौली इंडिया के इलैक्शनां तो 400 पार का बीजेपी का नारा गायब हो रहा है। तो अज अमित शाह ने राहुल गांधी तो एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जे थोड़ी सरकार बन भी गई तो यह दसो कि थोड़े चों प्रधानमंत्री कौन बनूगा, कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बननगे, शरद पवार बननगे, लालू यादव बननगे, कौन बननगे, ये जनता नूं तुहानूं क्लैरीफाई करना पऊगा। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम इलाके च एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। तो उस तो बाद बीजेपी वालियां ने इस हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस से लाया है। तो अज उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल च टायर साड़ के धरने मुजाहरे भी किए ते कहा कि तृणमूल कांग्रेस के आगुआं खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अज इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट दे विच हर पोलिंग बूथ का डेटा पब्लिकरण तो ना कर दी है। दसदी है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट दे विच एक याचिका लाई सी, जिस विच उन्होंने कहा सीगा कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं हर पोलिंग बूथ का डेटा पब्लिक करना चाहिए ते अपनी वैबसाइट से चाड़ना चाहिए। उस ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलैक्शन कमीशन तो पूछा तो इलैक्शन कमीशन ने कहा है कि जे असी हर पोलिंग बूथ का डेटा पब्लिक करांगे तो उस करके चोणां 'च ड्यूटी कर रहे लोगों 'च भ्रम की स्थिति फैलूगी। इस करके उन्होंने इस किस्म का कोई भी स्टैप लैण तो ना कर दी। पोलीटिकल पीआर करने वाले प्रशांत किशोर का करण थापर नाल एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिहदे करण थापर प्रशांत किशोर नूं घेरदे नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुसीं हिमाचल प्रदेश बारे भी साल 2022 च कहा सी कि उत्थे बीजेपी जितूगी, पर उत्थे कांग्रेस की सरकार बनी। की तुसीं बीजेपी के पक्ष च हवा बना रहे हो इस किस्म की प्रेडिक्शन करके। उस तो बाद प्रशांत किशोर अग बबला हो गए। मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते राहुल गांधी ने तंज कसदे आख्या है कि एक टीवी इंटरव्यू च नरेंद्र मोदी कह रहे सी कि उन्हां दा जन्म बायोलॉजिकल नहीं बल्कि उन्हां नूं परमात्मा ने भेजा है। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि इस मुल्क च बाकी सारे तो बायोलॉजिकल तरीके नाल पैदा होए हैं, कल्ले मोदी है जिन्हां ने भगवान का अवतार लेके इत्थे इंडिया दे विच वो पैदा हुए है। तो उन्होंने खासे तंज नरेंद्र मोदी ते इस पूरे प्रकरण ते कसे। अज हरियाणा च मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, क्योंकि 2 दिन बाद यानी कि 25 मई को इलैक्शन होने जा रहे हैं। तो अज प्रियंका गांधी ने करनाल, पानीपत और सरसा च रोड शो भी किए ते पानीपत च एक रैली नूं एड्रैस भी किया। उत्थे प्रियंका गांधी ने किसान अंदोलन बारे लगातार गल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते किसान, नौजवान ते पहलवान वाले मामले ते कई हमले किए। ये सीगियां अज दियां मुख खबरां। हुण करदे आं पैना खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करदे आं सब तो पहली खबर तो, जिहड़ी कि अरविंद केजरीवाल वाली हैगी आ। अरविंद केजरीवाल दे माता पिता तो दिल्ली पुलिस अज पुछगिछ करना चाहुंदी सी स्वाति मालीवाल वाले केस च। स्वाति मालीवाल आपां नूं पता कि उन्होंने जिहड़े अरविंद केजरीवाल दे पीए हैगे विभव कुमार, उन्हां ते स्वाति मालीवाल ने आरोप लाए सी कि उन्होंने उन्हां नाल कुटमार कीती ते बदसलूकी कीती। उस मामले च दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार नूं अपनी कस्टडी च लिया हुआ है। तो अज दिल्ली पुलिस पुछगिछ करना चाहती सी अरविंद केजरीवाल के मापियां तो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी जी लड़ाई हैगी
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ 85 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵਾਸਥ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ 'ਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, CCTV ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੂਰਾ ਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪ੍ਰਜਲਾ ਰਵੰਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਭਗੌੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਜਲਾ ਰਵੰਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਜਲਾ ਰਵੰਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਜਲਾ ਰਵੰਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ANI ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀ? ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ PM ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ PM ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ? ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਬਣਨਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੀ ਮੁਲਕ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ PM ਫੇਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਸਲੇ ਲਿਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ PM ਦਾ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ PM ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 7500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰਨੀਤ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੈਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ ਬਲਕਿ ਹਵਾ ਕੱਢੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਾਰੂਗੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ADR ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ PIL 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾध्यਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਡੇਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7% ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਤੋਂ 6% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ VOTING ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚਾੜੋ। ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ PR ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਮਈ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਏ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖੂਗਾ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸੀ ਫੇਮਸ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸਾ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸੀ ਪੋਪੂਲਰ। ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਦੀ ਸਰਸਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੀ ਸੀਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖਾਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।